ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಕಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಂದರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಸ್ವರ್ಣ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ PDG ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಳ್ವ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಲಯ 5, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ವಲಯ 5ರ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಳ್ವಾಜೆ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ GSR ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಭೀಷ್ಮರಾದಂತಹ ಶನೈ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಣೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ. Good evening, everybody. Our chief guest, Major Donor, Rotarian Dr. Shripati Rao, President Rotary Club, Puttur, 2024-25. Barkur town, close to world-renowned Udupi, has religious sanctity of its own, and in this place, Rotarian Dr. Shripati Rao was born to late Shri UKS Bhatt and late Srimati Saraswati, an Orthodox Brahmin agriculture family. He did his PUC at National Junior College,
Barkur, and was adjudged as the best student of 1976 batch. He completed MBBS from Government Medical College, Bellary. Driven by urge to do post-graduation, he joined MD in Government Medical College, KMC, Hubli in 1982. But as luck would have it, during second year of MD, he was selected as Government Medical Officer consequent upon passing KPSC. However, government came to his rescue by sanctioning extraordinary leave, which enabled him to pass MD in the internal medicine. His joining prestigious NIM HANS as Chief Medical Officer enabled rich exposure, experience in neurology, psychiatry. Brief stints as government doctor saw him elevated as Subdivisional Medical Officer for leprosy control. To curve his own path in medical field, he resigned from the job and started Pragati Hospital, Bolwar. By dint of dedication and macro vision, the venture developed in leaves and bounds to be inaugurated by His Holiness Sri Adamaru Mat Swamiji and reputed Dr. B.M. Hegde on 9 February 2004. Uncompromising with basic essential parameters like accessibility, affordability, and quality health services, became launching pad for the hospital to become Pragati Super Specialty Hospital with UBRID, super specialty surgical services like urology, breast, thyroid, and endocrine surgery. A tie-up with KMC College, Hospital led to 24/7 services. Under the Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project, BC Trust installed a new CT scanner. The hospital has the proud distinction of being recognized with NABH certification in the entire Puttur for 3 consecutive times. Realized the imperative need of having qualified and efficient paramedical staff, he started in 2013 Pragati Paramedical College under Pragati Hospital Education Trust. For further advancement, Pragati Institute of Allied Health Services was also started to provide courses like DMLT, DOT, and AT. With BSc OT and AT, BSc MLT, BSc MIT, and BSc EMT, which was recognized by Government of Karnataka. To quench this passion for teaching, he is professor of geriatric medicine at KVG Medical College, Sulya. Besides being president of several associations, he is retired Taluka Medical Officer and reigning president of Puttur Hospital Association. Let us all welcome Rotarian Dr. Shripati Rao. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ PDG ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ. Good evening everybody. I am talking about Rotarian M. Rangnath Bhatt. M. Rangnath Bhatt graduated as a mechanical engineer and runs his own business of tire retailing and wheel alignment services. He has been Rotarian for the last 34 years. He is a major donor level 2 to the Rotary Foundation. He was the district governor for the Rotary District 3181 during the Rotary year 2020-21. During the year of district governorship, the total contribution to RF was $249,000 with a record of 335 Paul Oris Fellows. The district stood third in the entire country as regards to the service projects uploaded in the Rotary India website. The project under global grants sanctioned during the year that during the earlier years and which were inaugurated during the year was to the extent of $496,178, which included the district grants of $29,718. District bylaws were adopting during the year and the funds in the trust which excited in the erstwhile RI District 3180 era amounting to $13,753 was sent to TRF.
He is the recipient of the 5 Avenues of Service Award. During this year governorship, the district stood first in the Zone 7 with regards to the number of Rotarians contributing to TRF with the score of 80% and stood second in India. The district also won an award tree planting during the year. He is the recipient of the highest award that Rotarian Best of upon Rotarians Service Above Self this year and Rotary Foundation citation for the meritorious service. During the year 2024-25, he is the District Learning Facilitator. He is a DRF FC for RI District 3181 for the years 2024-27. He was Assistant Rotary Coordinator ARC for the 3181 and 3160 during the year 2023-24 and will be ARC for the RI District 3191 and 3150 during the year 2024-25. Welcome to the sir. Thank you. 1995ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೂರ್ವದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿದ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಮಿತ್ತಲಿಕೆ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಳ್ವ ಇವರು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 2007-2008ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಹಾಗೂ ವಲಯ 5ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತಲಿಕೆಯವರು. ಇವರು 1964ರಲ್ಲಿ ಕಡೂರುಬೀಡು ಸಂಕಯ್ಯ ಆಳ್ವ ಹಾಗೂ ದೇವಕಿ ಆಳ್ವರವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ PUC ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳಿಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಪದವಿಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ 1987ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ APMC ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ ಮಿತ್ತಳಿಕೆ ಆರ್ಕೇಡ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನರೇಂದ್ರ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಶಿಕಲಾರವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಪುತ್ರ MBBS ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ MS ಪದವಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ದರ್ಬೆಯ CTO ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಳ್ವ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮವರಾಗಿರುವಂತಹ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಕಲ್ವಾಜೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಆನಂದ ಮೋಪ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆತ್ಮರೇ, ನನಗೆ ಕಲ್ವಾಜೆ ವೆಂಕಟರಮಗೌಡರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಲ್ವಾಜೆ ವೆಂಕಟರಮಗೌಡರು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಯಿಮಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ವಾಜೆ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ದಂಪತಿಗಳ 6ನೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ತೆಂಗು, ಕರಿಮೆಣಸು, ತರಕಾರಿ, ಗೇರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ರಬ್ಬರ್, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪೂರ್ವ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಯಾಬೈಲು ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಾಯಿಮನ ಉಳ್ಳಕ್ಕಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜೋಕಾಲಿ ಬಲಗ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, 23ನೇ ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ,
ಇದೀಗ AVG ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಣ್ಣೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರ ವಲಯ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪವತಿ ಕಲ್ವಾಜೆ ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ವಾಜೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾದೇವಿ ಎವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಚಾಂದಿನಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ನಾಲ್ವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಪೈಂಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಗೌಡರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನಂದ ಮೂವಪ್ಪು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ 2023-24 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ದಿನಾಂಕ 27/7/2023 ಗುರುವಾರದಂದು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2023-24 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬು ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಘ ಸೇವೆ ಈ ವರ್ಷ 48 ವಾರದ ಸಭೆ, 10 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು 8 ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ GSTಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು, ರೋಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು, ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೀರುಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ, ದರ್ಬೆ ರಸ್ತೆ ವಿಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೆಡಲಾಯಿತು. ನರಿಮಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಡುಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಕೊಡುಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ, ಪಡ್ಡಾಯೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ವಿತರಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜ ರವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪಾಟು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೇವಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಿಡೆಕಲ್ಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ TRF ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 2 ಸದಸ್ಯರು PHF ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಯು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು
ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುಂದರ್ ರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಕ್ಲಬ್ಬಿನ GSR ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿಯವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದಿರದ ನನಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಡಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಒಟ್ಟು 70ರಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಾಂಕ 8/6/2024ರಂದು ನಡೆದ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು. ನೋವು ನಲಿವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಆವರಿಸಿತು. 2024ರ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ ಕಾಂತಿಲ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಒಳೆಯ ಸೇನಾನಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೊನೆರಿಟಾ ಆನಂದ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಲ್ವಾಜೆ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ, ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಶ್ ಪಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೊನೆರಿಟಾ ಆನಂದ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಒಳೆಯ ಸೇನಾನಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಕಲ್ವಾಜೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವರುಗಳ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ರೋಟರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಬುಳ್ವಾರ್ ಇವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುವರ್ಣದ ಸಾರ್ಜನೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪಟೇಲ್ ಬೆಳ್ಳುಪ್ಪಾಡಿ, ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು ರತ್ನಶ್ರೀ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಇವರು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ PTA ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೆರಿಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ದುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡಗನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ವನಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡಗನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು
ಏನಂತೇಳಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ನಿಶಾನಿ ರೈ ಮತ್ತು ನೀರುಷ್ ರೈ ಎಂಬಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ನಿಶಾನಿ ರೈ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ. 2023-24 ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರವರು ತಮ್ಮ ದಂಡವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೂತನ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು 2024-25 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸುರೇಶ್ ಪಿ ಇವರ ಪರಿಚಯ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಪೆಲತಡಿ ದಿವಂಗತ ಫಕೀರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮುದರ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 20/7/1980 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 4/1/2001 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ 7 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿರುವ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸನ್ನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಇವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯಾಪು ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರಿಯಡ್ಕ ಜಾರತ್ತಾರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಇವರು ಸಣ್ಣ ರೈತರಾಗಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕರಿಮೆಣಸು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇದರ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಒಡಿಸಿ ನೃತ್ಯ, ಬಾಂಗರ ನೃತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವರು ಕಾಲ್ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವರ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರೇ 2024 ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸುರೇಶ್ ಪಿ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್ರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನನ್ನದು. ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನ್ನದು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸರೋಜಿನಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು 2014-15ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರಬೀಲ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ 2020-21 ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2021 ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ವಲಯ ಸೇನಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪತಿ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದ್, ಪುತ್ರಿ ಮೇಘನಾ ಆನಂದ್, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವೀಕೃತ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಆನಂದ್. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ 2024-25 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎರಡು 2024-25 ಸಾಲಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನದು. ಶ್ರೀಯುತರು ಮೈದಿದೇವ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ICYM ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಾನ್ ಬೋಸ್ಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ವಲಯ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಇವರು ಹಲವಾರು ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದಂತಂದರೆ 100 ಮೀಟರ್ 200 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರು ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ, ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಗ ವಿಶ್ ವಿಜ್ರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಮೂರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ ವಿಜ್ರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ನೂತನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗಾಗಿ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸುರೇಶ್ ಪಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಟ್ರೆಷರರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಬುಲೆಟಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣೂರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ಒಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಮಹಾಬಲ್ ಗೌಡ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಕೆ ನಿಡ್ವಣ್ಣಾಯ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುನಿಲ್ ಜಾಧವ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಆಶರ್ ಬೆಲ್ಲೋ, TRF ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಬುಳ್ವಾರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ದೀಪಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಟೀಚ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಮನ್ ರೈ ಕೈಕಾರ, ವಿನ್ಸ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೈಲಾಡಿ, ವೆಬ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ನೆಲಪ್ಪಾಲ್, CLCC ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್
Rotarian Shinappa Pujari, Public Image Rotarian Roshan Rai Bannuru, Environment Rotarian Ganesh, Rotrat Rotarian Sanat Kumar Rai. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೋಟೇರಿಯನ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ರವರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲತಡ್ಡ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಮಾಲ್ ಅವರು ನೂತನ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಜೀವ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸದಸ್ಯತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ, 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಅವರದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 4 ಜನರನ್ನು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಮಳುವೇಲೂರವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಎಂರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಮಳುವೇಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 1986ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸುದೀರ್ಘ ಈ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ITIಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಗರದ ಬಣ್ಣೂರಿನ AVG ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಿತಭಾಷಿ ಮತ್ತು ಮೃದುಭಾಷಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ದಯಾಮಣಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸುಳ್ಯದ ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಗಳು ಸಹನ, ಈಕೆಯು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ HR ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ದುಷ್ಯಂತ ಎಂಬವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊಮ್ಮಗ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಮಳುವೇಲು ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರವರು ಪಿನ್ ತೊಡಿಸಿ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ ರ್ಯಾನ್ ಡಯಸ್
ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರ್ಯಾನ್ ಡಯಾಸ್ ರವರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಡಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನೆಟ್ ಡಯಾಸ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಏಂಜಲ್ ಒನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಳುದಾರರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲ್ಲಾರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಡಯಾಸ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಿನ್ ತೋಡಿಸಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮತ್ತು ಸೆವೆರಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು MCOM ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟನೆ. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2020 ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವರ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೀತೇನೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೈಲಾಡಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಆಶಾ ಮರಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೋ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು. ವತ್ಸಲ ಮೇಡಮ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಯವರ ಪತ್ನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಧಾಕರ ನಿಡ್ವಣ್ಣ ಇವರ ಪತ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ರೇವತಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಇವರ ಪತ್ನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಎಂ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪತ್ನಿ.
ಜ್ಯೋತಿರಾಣಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪತ್ನಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಬಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿರಾಣಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪತ್ನಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಷ್ಮಾ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಜರರ್ ಪತ್ನಿ, ಶುಭಲತಾ ಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ವತ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ವತ್ಸಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ನಾವು ಹೆಸರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 200 ನೂತನ ಸದಸ್ಯ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಜೆ ಮಸ್ಕರೇಂಜಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಕೇಶ್ ಜೆ ಮಸ್ಕರೇಂಜಸ್ ದಿವಂಗತ ಹಿಲರಿ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಂದಾ ಮಸ್ಕರೇಸ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಇವರು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಸುಂಟು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಲೋರಿಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಹ ಹೌದು. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಮಾತ್ರ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನೂತನ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರೀಮತಿಯರಿಗೆ ಸೀರೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಸಂಘ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಾಬಲಗೌಡ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಜನರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಚೆಲ್ಯಡ್ಕ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದಲ್ಕಾಡಿ ದಿವಂಗತ ದೇವಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸೇಸಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15/8/1954 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಲತಾ, ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಊರು ಪರ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತರವಾಡು ಮನೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಬಡಗಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವುದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ. ಶ್ರೀಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಇವರ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
24/9/1976 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕೊಕ್ಕೋ, ಗೇರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉಪಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲತ್ತಡಿ ದಿವಂಗತ ಕೊರಗು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬಿರುಕು ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 1/6/1963 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗಿರಿಜಾ ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ವಸಂತ, ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಎಂಬ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಕಡಿಯುವ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಯುವ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕಡಿಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಈಗ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರರವರು. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹರಸಲು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. KP ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೇಪುಳು, ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ. KP ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿವಂಗತ K ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಸೀತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 31/1/1956 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ಕರಸೇವಕರ ತಂಡದ ಮೂಲಕ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 48 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. 4 ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಒಂದು 5 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೀತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಬಳದಡ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಕೊಡುಗೆ, ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಟೀಚರ್ Thank you.
ಕೈಚಾರ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಚಾರ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದ AKS ವಿಶ್ವಾಸಣೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇರ್ದೇ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ವತಿಯಿಂದ ಇರ್ದೇ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀಯುತ AKS ವಿಶ್ವಾಸಣೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುಧಾಕರ ನಿಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ 5 ಜನ PHF ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ PDG ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ P ಅವರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಶ್ P ಅವರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಡಿಂಬಾಳಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ZL ಆದಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ವಾಜೆ ಅವರು.
ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಬೋಲ್ವಾರ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಬೋಲ್ವಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು. ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರು TRFಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ 100% ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣದಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ TRF ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೀಪಕ್ ಬೋಲ್ವಾರ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎದುರು ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ರೋಟರಿ ಸುವರ್ಣದ ವತಿಯಿಂದ ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ 9 ರತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ತೂರು, ಚಾರ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 86763, ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲೆ 3181, ವಲಯ 5. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರಿ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸ್ವೀಕೃತ್ ಆನಂದ್ ಮೇಘಾ ಬೋಲ್ವಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀತರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಲ್ವಾರ್ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೊನರಿಟಾ ಆನಂದ್ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 30/8/1992 ತಾವು ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಾಲವನ ಈಜು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಾವು 2014ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಪಿ ಇವರಿಂದ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಈಜುಪಟುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಕ್ರೀಡೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಡಿಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 12.5 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಡಿಯೋ ಡಾಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 5 ಚಿನ್ನ, 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮಿನಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ಚಿನ್ನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಟಗಿರಿಯನ್ನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಕೊಳ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಒಂಟಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದ ತಾಲಿಮನರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಡಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೆಡಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 4 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 2024 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 20ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ವೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಟರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ವತಿಯಿಂದ 2024-25 ಸಾಲಿನ
ಜುಲೈ 11ರಂದು ತಮಗೆ ಅಭಿನವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನು ತಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸೊನರಿಟಾ ಆನಂದ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 2024-25. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸುರೇಶ್ P ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2024-25 ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸುವರ್ಣ ಪುತ್ತೂರು. ರೋಹನ್ H ಹೊಸಮನೆ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಆನಂದ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಂಪತಿ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ನೀವು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಅನುದಾನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 2024-26 ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 542 ಅಂಕಗಳು 87.2% ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ 11ರಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಿ ಹಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಕಣದಡ್ಡ ಡಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ದಂಪತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ತಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 610ರಲ್ಲಿ 97.6% ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. 2024-25 ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ 11ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಿ BP ಸಿಂಚನ. ನೆಲ್ಲಿಗುಂಡಿ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿಗುಂಡಿ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 24-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 572 ಅಂಕಗಳು 91.52% ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ 11ರಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಮಾರಿ ನಂದಿತಾ. ಕುಮಾರಿ ನಂದಿತಾ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಎಂ ರಾಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಘಾ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 587 93.9% ಅಂಕದ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಣಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. KT ಪ್ರಣಮ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಯ ಯಲ್ಲಾಡುಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಸುಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ಸುಧಾನಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ SLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 595% ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದಿರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಸೃಜನ್ ರೈ ಬಿ ಕಲಿಮಾರು ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಅಭಿನಂದನೀಯರೇ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ಲಡ್ಕ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರರಾದ ತಾವು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ PU ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 94.16 565 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು 2024-25 ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರ ಪದಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ DRFC PDG ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನಿರ್ಗಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ರೈ ಅವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸೂರ್ನಾಥ್ ಆಳ್ವೆ ಅವರೇ, GSR ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ RC ಪುತ್ತೂರು, ವಕೀಲರು ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿ ಅವರೇ, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೆನರಿಟಾ ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. RC ಪುತ್ತೂರಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣ ಇದರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ RC ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ 102 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ P ಅವರು, ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಥರ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಸೀರೆಯ ಉಡುಗೊರೆ, ಬಹುಮಾನದ ಉಡುಗೊರೆ, ಇನ್ನು ಊಟ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಊಟ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸುರೇಶ್ P ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದುಮಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಮದುಮಗಿಗೆ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 10 PHF ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ ಹಾಗೂ 10 ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು 24-25 ಒಂದು ಸುವರ್ಣದ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಗಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸುಂದರಯ್ಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ 23-24 ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ
ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಏನಿದೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು RC ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1965ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಸಪರೇಟರ್, ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸಪರೇಟರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಎನಿಮಿಯಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಂಬೋಪ್ಲಸ್ ಸೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮಲೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏನು ರೋಗಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿವಸಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಕ್ತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಳೆದ 1997ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಸತೀವ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿಶೇಷ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಆಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೋಟರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೋಟರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಗರಿಮೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 24-25ರ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಟರಿ ಪುತ್ತೂರು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು 2004ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ, ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಯ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೆ. 1965ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ KR ಶೆಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥದ್ದು. 1965ರ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 59 ವರ್ಷಗಳು ಇಂತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ನಾನು 60ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರೋಟರಿಯ ಸೇವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು. ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕಥೆಗಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂದು ಪೆದ್ದ ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ
ಬಹಳ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಆಶ್ರಮದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅವರು ಒಂದು 30-40 ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರಂತೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂತಂತೆ. ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವರು ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತಂತೆ. ಆಶ್ರಮ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಇವರು ಮಹಾಗುರುಗಳು ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಆ ಒಂದು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಕತ್ತೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಶಿಷ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ 1-2 ವಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಕತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತದೆ. 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವನೊಂದು ಭಕ್ತಿ, ಯಾವುದು ಅವನೊಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕಲಿತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಈ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪವಾಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಉದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಪೆದ್ದ ಶಿಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಶಿಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನ ಮಗ, ಇವನು ನನ್ನ ಪೆದ್ದ ಶಿಷ್ಯ, ನೀನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಸಾಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ 24-25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಹಾಗೂ 24-25 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಇವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಆಶೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನತಣಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ PHF ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ PDG ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸುರೇಶ್ P ಇವರಿಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸ್ವರ್ಣದೀಪ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವಲಯ 5ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಆಳ್ವ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟಿನ್ ಎಡಿಟರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಸವಣೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು 24ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಯ್ಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 24-25ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪದಗ್ರಹಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ರವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರಾದಂಥ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರೆ, PDG ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ZL ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ್ರವರೇ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾದಂಥ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿಯವರೇ, GSR, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 23-24ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಂದರಯ್ಯವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ DG ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಸುರೇಶ್ ರವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ DG ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದು AG ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು DG ಅವರ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥೀಮ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು DG ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದುಂಟು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶುಭ 2 ನಿಮಿಷದ ಮಾತಾಡೋದು. DG ಅವರ ನಮ್ಮ DG ಅವರ 9ನೇ ವರ್ಷ, ಈ ಸಲ 3181, ಇದು 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಮಾತ್ರ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅವರ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗ DG ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸ್ವರ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು 10ನೇ ವರ್ಷ. 10ನೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ 9 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ ಕಾರಣ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಈ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣದವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ 10ನೇದು ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಹೇಳೋರು? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೂ ಡ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಅದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೋಟರಿಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನೂ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸೇರಬಾರ್ದು. ಅವರು ಬಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಂಟು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಂಟು. ಈ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಉಂಟಾ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ರವರು ಈ ಸಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲದ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ಸಾರಿ ನೋಡುವಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಟು, ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಫೋನಿಗೆ. ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಮನೆಯವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಂಡತಿ, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ತಾಯಿ. ಫೋನ್ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಮರ್ತೋದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲವರು 4 ದಿವಸ ಮೆಸೇಜೇ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫೋನಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 29 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ 25 ಜನರು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರವರ ತಾಪತ್ರಗಳಿಂದ ಬಾಕಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ರವರ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಈ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏಜಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ವಲಯ 5ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಲು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಲಯ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಕಲ್ವಾಜ್ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸನರಿಟ್ ಆನಂದ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ GSR ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡೆಯವರು, ನಾನು ಸೇರಿ 9 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಜನ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಿಶ್ವ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ವರ್ಷ, ವಿಶ್ವ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಷ, ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದು 10ನೇ ವರ್ಷ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶರಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ವರ್ಷ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹರ್ಷವೇ ಹರ್ಷ, ಸುರೇಶ ಗೋಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ. ಇರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಇರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ, ಇರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಂತೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ರೋಟರಿ 8 ಇರಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಟು, ಎಂದೆಂದು ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಗಂಟು. ಈ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ರೋಟರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನಾಗ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಎದುರು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ತಾಮಸ ಮತ್ತು ರಾಜಸ ಅಂತೇಳಿ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಮಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಅಂದ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಜುವತ್ತೆಗಳ ಹರಿಗೊರಿಯರ್ಯಾ ಕೊರಿಯರಿ ಕೊರಿಯರು 10 ಕಿಲೋ ಅರಿ ಕೊರದು 10 ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಾಯರು ಅಂದು ಅವು ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಆತು ಮಲ್ಲೆಡು ಹತ್ತದ ರತ್ತ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವ ಬಡತನದ ಭವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋದವ, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೇದನೆ. ಅಂದಮಾರೇರೆ ಏನು ಆ 10 ಕಿಲೋ ಅರಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಂಡ ಆ ಪೇಪರ್ದ ಫೋಟೋ ನಿನ್ನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಏನು. ಆಗ ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ನಕ್ಕರು ಬಾರ್ತ ಮಡಿಂಜು ಇಪ್ಪನ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ತಾಮಸದಾನ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಡಿದರೆ ಉರಿನಾಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುದಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಂತೆ ಮುಗಿಯಿತು ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ, ನಾನೀಗ ಸೇರುವೆನು ನನ್ನ ಆಸನದ ಪಕ್ಕ. ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಂದರ್ ರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯ 5ರ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪುರಂದರ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಲ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಗಮನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲದಲ್ಲಿ AJ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಡದಲ್ಲಿ ವಲಯ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಲ್ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಲಯ 5ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ರೋಟೇರಿಯರ್ ಪುರಂದರೈ ಮಿತ್ರಪಾಡಿ, ನಿರ್ಗಮನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯರ್ ಸುಂದರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ, ನಿರ್ಗಮನದ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಲ, ನಿರ್ಗಮನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಂದರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ, ನಿರ್ಗಮನದ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪುರಂದರೈ ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ನಿರ್ಗಮನದ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು ಈಸ್ಟ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳಿಯಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು ಯುವ, ರೋಟೇರಿಯನ್ PM ಅಶ್ರಫ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಬೀರ್ಮಲೆ ಹಿಲ್ಸ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಪುತ್ತೂರು ಎಲೈಟ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಯೋಗಿತಾ RC ಸುಳ್ಯ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಸುಳ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ RC ಸುಳ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಯ್ RC ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RC ವಿಟ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಟರಿ ಎಲ್ಲಿದು ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರೋಟೇರಿಯನ್ KR ಶೆಣಾಯ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಣಾಯ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರಾಯ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ, ಪುತ್ತೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಲಕರು, KK ಮಾಸ್ತರ್ ಹಾರಡಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಕೈಕಂಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರಾಯ್, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೋಟೇರಿಯನ್ AJ ಜಗನ್ ಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್, ಹಾಗೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ರಾವ್, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ದಿಶಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರವರಾದ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ರವರೇ, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡರವರೇ, ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ GSR ಅವರಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಬೈಲಾಡಿಯವರೇ, IPP ಅವರಾದ ಸುಂದರ್ ರೈ ಬೈಲಾಡಿಯವರೇ, ಸುರೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಣೈಮಾಮ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಈ 2020 ಆಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಬೌಲರ್ಸ್ನವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರದ್ದು, ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಗೂಗ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೂಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಕರನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮನೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ go a long way in making your year very, very successful. ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ರೈ ಅವರ ವರ್ಷದ ವರದಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ. ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸೀನಿಯರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೋಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ಗಳು. ನೀವೀಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಇನ್ ರೋಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಈಸ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ 29 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರದ್ದು ವಿಷನ್. ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಟ್ ಬಟ್ ನೋ ವಿಷನ್. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಷನ್. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸುರೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಇಟ್. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. 5:30ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 5:00 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಕಾದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಈ ಕಾಫಿದೊಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಂತೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ. ವೇಟರ್ ಬಂದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಕಾಫಿಯಾ ಚಪ್ಪೆ ಕಾಫಿ, ಚೀಪೆ ಕಾಫಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀಪೆ, ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋದೇ ಚಪ್ಪೆ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಮರು ದಿವಸ ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. 3rd day again he goes to the hotel and ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು 3 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟರ್ ಇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಕ್ರೌಡ್. Until then, they will never be members of your Rotary Club. That is the essence of mixing. Mentoring is very, very important. ಈಗ ನೀವು 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ನೋ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು Swarna. And you have to mentor them, otherwise they will leave Rotary. It is said that leaders don't matter. ಇವರದ್ದು ಹೈಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸುರೇಶರದ್ದು ಹೈಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಇದೆ, 6 ಫೀಟ್ನವರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು. ನೋ, leaders don't matter at all. What matters is the nayakatva. Leadership is what matters. Now today, if you have noticed, so many people came on the stage. The members, he has involved almost everybody to do one task or the other. Being a leader is being a team man. He has not taken the credit for himself, but he has delegated duties. Rotary works on the principle of delegation. Unless you delegate duties to everybody, he will not be able to create leaders. Now Suresh, you have made a beginning by starting to create leaders. Now I think that from the 10th year onwards, reaching that 10 years is a very, very difficult. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು what you call the effort that all the 9 presidents before Suresh have put in, they couldn't have reached the 10th year. I will tell you, there are so many clubs in our country who don't go beyond 5 years. Clubs are started for election purposes or anything else, but they don't last. But our district is one of the best districts in the entire Rotary world, because clubs don't close down. Look at the effort all these presidents have put. Let me really congratulate you on your 10th anniversary, and I wish you all the best. There is one very, very popular saying by Oscar Wilde. He says that spread happiness wherever you go. Spread happiness wherever you go and not whenever you go. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೇಳುವಾಗ that is not sharing happiness. In Rotary, we share happiness. Now, if you have seen,
when Svikrat was getting honored today. And it was one of the, it was given by Senorita. What a proud moment. It was a very, very proud moment. Senorita giving the memento to her son. And the father, he is always a shy guy. He doesn't want to come into the limelight, but he was standing behind the photographer and taking the photograph. Now, this is happiness, such a proud moment. And we in Rotary should be witnesses to such proud moments, because we have to, bring together such people and bring out such moments in everybody. In Rotary, what matters is memories. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ರವೀಶ್ ಕೂಡ, ನನಗೆ ರವೀಶ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಅವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನವರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಾನು ಯಾವ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂದು. ನೋಡಿ, ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ 1000 words. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಇವತ್ತು ನೀವು 5 ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನರಿಂಗ್ ಡನ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. Those memories are very, very important to us. ನಾನು KRECಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ NITK ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 25 ವರ್ಷ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ನನ್ನ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಆಲ್ ದ ಹೇರ್ ಆನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಅದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್, ದಟ್ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಪೀಪಲ್. Those are the moments you will have to give to people who matter. Now, a small word on giving, but Suresh has done it all. President Suresh has already, made this club, the Rotary Club of Puttur Swarna, into a 100% giving club. Congratulations, Suresh. And he is also thinking only in multiples of 10. Give 10 or 20 saris and 10 members, 10 PHF, and 10 into how many projects? 100 projects? Yeah, definitely. I want you to be like a pencil. Pencil ಅಂದರೆ ಸಪೂರ ಅಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸಪೂರ ಅಲ್ಲ. ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 5 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಕಾಗೆ ಕಾಲಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಚಂದ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ some supreme being which makes you write like that. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆಶೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ hand of God. So when you are like a pencil, you should have the hand of God to guide you. You should always pay obeisance to Him. The second thing about a pencil is, from regular time to time, you sharpen it.
ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಣ್ಣದಾದರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಾರ್ಪನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ at the end it will become sharper. So in life we also, when we make mistakes, we will have to sharpen ourselves, but we become better and sharper. The pencil, the difference between a pencil and a pen is that the pencil, whatever you write on the pencil can be erased. So if you make a mistake, go say sorry and definitely you can go ahead. So you should be like a pencil, and in a pencil what is important, whether it is the outside wood or the outside color? No, what is important in a pencil is the lead inside it. So Suresh, what is important is not your exterior but your attitude. In life, attitude is the most important thing, and if you have got the right attitude, you will attain the right success. But mind you, ladies and gentlemen, success is not a destination. Success is a journey. It is your endeavor. It is your endeavor. Without looking at the goal, you will have to go on working, and you will achieve something. And finally, the pencil always leaves a mark on the paper. Even if you erase it, ಅಚ್ಚುಗಳು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳು ಇರ್ತದೆ. So when you are in this 1 year, when you are talking to any member of your club, any member of your family, the words that you utter will not come back. So it will definitely make a mistake. If you praise them, well and good, but if the comment you make is not so good, people will remember it forever. And the only secret for success is put your heart, mind and soul in whatever little that you do, and you will be successful. Ladies and gentlemen, let me, on behalf of all of you, wish Suresh and his team all the best. Be the jadugar and create magic. Thank you very much. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಜೆ ಆಗಿರುವಂಥ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟ್ಲದ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದೀರಿ, ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3180 ವಲಯ 5ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ನೆರ್ಪಾಲ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3181ರಲ್ಲಿ ವಲಯ 5ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಯವರಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೈಲಾ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ರೋಟರಿ ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ZC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಮಹಾಬಲಗೌಡ, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ RTI and Consumer Awareness Legal Aid. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಸುಂದರೈ ಬಲ್ಕಾಡಿ, ZC RCC. ಧನ್ಯವಾದ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ನೆರ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಾರದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವಂತಹ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಣಿ ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ.
ಅವರು ಸಹ ಹೂವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ GSR ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಬೈಲಾಡಿ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಸದರೇ, ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಕರ್ ಆನಂದರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವರ್ಣ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್. ಇವತ್ತು ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆದರೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ರೋಟರಿಗೆ 60ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 9 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಾಬಲಗೌಡರು, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಮನೋಹರ್, ಜಯಂತ್ ರೈ, ಸೆನೋರಿಟಾ ಆನಂದ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಡಿಂಬಲ್ಲ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಲ್ವಾಜೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಸುಂದರ್ ರೈಗಲು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ಹೊಸತನ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಪತಿರವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಅದೀತು ಅಂತ. 102 ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ TRF ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ TRFಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನು 3ನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ TRFನ್ನು 1,000 ಕನಿಷ್ಠ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಬಾಲನ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಅರ್ಧಾಂಗಿಯನ್ನು ಅಂಗಿಗೆ ಕಿಸೆ ಹಾಕಿ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ರವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೆನ್ನೋರಿಟರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ ಅವರಿಂದ. ಶ್ರೀಪತಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ ವಿಷ್ಣು, ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದೆ, ವೆಂಕಟರಮಣನ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಪದಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಗುಮುಖದ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ PDG ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರವರೇ, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವಲಯ 5ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಆಳ್ವರ್ ಅವರೇ, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ 5ರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಳವಾಜೆ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ GSR ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು 2024-25 ಸಾಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ರೋಟರಿ ಸ್ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಈ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಪುನರಪಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ದಿವಸ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 100% TRF ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 100% ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಈ ಹಣಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಟರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಹಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, PHF ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಏನು ಅನ್ನೋನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂತಹ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 5 PHF ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 5 PHF 10 PHFಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೀಪಕ್ ಬಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 9 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ ನಾನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾನ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ PDG ಕಾರನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ರೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂದು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ನಾವು ಲಿಂಗಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತು. ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಸುಧಾನಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಬಾಲುನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ, JSR ರೊಟೇರಿಯನ್ ಚಿದಾನಂದ ಬೈಲಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಲ್ವಾಜೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಟರಿ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಿತ್ರರೇ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಪದ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಮಿಸಿ ಪದ ಪ್ರದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ PDG ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ AGಯವರಾದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ JSR ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ JCI, ಇನ್ನರ್ವಿಲ್, ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಬಾಲು ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಆಶಾರೆ ಬೆಲ್ಲೋ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ ರವೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ 10ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೆನೆರಿಟಾ ಆನಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे
ಜಯ 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 ಹೇ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ